یہ ہے گولو، ایک موٹا تازہ اور صحت مند چوہا، اور یہ ہے ٹنٹن، دبلا پتلا، معصوم اور ڈرا سہما سا رہنے والا چوہا۔ گولو صحت مند ہونے کی وجہ سے اپنے سارے کام بڑی آسانی سے کر لیتا، اور ٹنٹن کو تھوڑا سا بھی وزن اٹھانا پڑتا تو بیچارے کو مصیبت پڑ جاتی۔ گولو اکثر ٹنٹن کا بہت مذاق اڑاتا۔ ایک دن گولو اور ٹنٹن کو بہت بھوک لگی تھی۔ ان دونوں کی نظر ایک بڑے پنیر کے ٹکڑے پر پڑی۔ یہاں سے گولو پنیر اٹھانے کے لیے بھاگا اور وہاں سے ٹنٹن، مگر جب گولو نے ٹنٹن کو پنیر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہیں رک کر دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ٹنٹن اتنا بڑا پنیر کا ٹکڑا نہیں اٹھا پائے گا۔ ٹنٹن پنیر کے ٹکڑے کے پاس پہنچا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بیچارے سے پنیر کا ٹکڑا اٹھانا تو دور کی بات، ہل بھی نہ پایا۔ ادھر گولو زور زور سے ہنسنے لگا۔ ارے دبلے پتلے ٹنٹن، ایک سوکھی چھڑی جتنی صحت ہے تمہاری۔ اپنے سے بڑے کام کیوں کرنے چل پڑتے ہو؟ جاؤ جا کر کوئی مکئی کا دانہ ڈھونڈو، کیونکہ تم صرف اتنا ہی وزن اٹھا پاؤ گے۔ یہ کہہ کر گولو نے پنیر کا ٹکڑا اٹھایا اور لے گیا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ ادھر ٹنٹن بیچارہ بھوکا ہی رہ گیا۔ ٹنٹن اس دن بہت اداس ہوا۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ، مجھے بھی تھوڑی صحت دے دیں تاکہ میں بھی گولو کی طرح اپنی پسند کا کھانا اٹھا کر لا سکوں۔ گولو میرا کتنا مذاق اڑاتا ہے، وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، مجھ سے تو مکئی کے دانے سے زیادہ وزن اٹھایا ہی نہیں جاتا۔ ٹنٹن بھوکے پیٹ ہی سو گیا۔ صبح اٹھا تو اس کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ کھانے کو کچھ ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گیا۔ ادھر ادھر مارا مارا پھرنے کے بعد اسے زمین پر پڑی ہوئی ایک دوائی کی بوتل نظر آئی۔ اس نے دیکھ کر سوچا، پتہ نہیں یہ کس چیز کی دوائی ہے، کیسی دوائی ہے؟ اگر اس میں زہر ہوا تو میں مر جاؤں گا، مگر میں تو ویسے بھی اگر کچھ منٹ بھوکا رہا تو بھوک سے ہی مر جاؤں گا۔ یہی پی لیتا ہوں، کم از کم پیٹ میں کچھ جائے گا تو صحیح۔ یہ سوچ کر اس نے بوتل اٹھائی اور اس میں سے آدھی سے کچھ کم دوائی پی ڈالی۔ باقی کی دوا اس نے جیب میں ڈالی اور گھر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے جسم میں کچھ ہلچل محسوس ہونے لگی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے پیٹ میں؟ لگتا ہے وہ کوئی زہریلی دوا تھی۔ اب کیا ہوگا؟ میں تو آج مرنے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت تندرست اور صحت مند محسوس کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے تو وہ پہلے کی طرح دبلے پتلے نہیں نظر آ رہے تھے۔ ارے یہ میرے ساتھ اچانک کیا ہوا؟ میرے ہاتھ اور منہ بھی دیکھو، کتنا صحت مند نظر آ رہا ہوں میں۔ ارے ہاں، میں نے تو وہ دوائی پی تھی۔ یہ اسی کا کمال ہے، بالکل یہ اسی کا کمال ہے۔ اب سے میں روز یہ دوائی تھوڑی تھوڑی پی لیا کروں گا۔ شکر ہے اللہ کا، مجھے بھی اپنے دبلے پن کا کوئی حل ملا۔ ٹنٹن نے روز وہ دوا تھوڑی تھوڑی پینی شروع کر دی۔ ایک ہفتے میں ٹنٹن ایک موٹا تازہ چوہا بن چکا تھا۔ ٹنٹن بہت خوش تھا۔ ایک دن ٹنٹن کھانا ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا۔ راستے میں اسے ایک سیب نظر آیا۔ ٹنٹن سیب اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ گولو دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ گولو سمجھا کہ محلے میں کوئی نیا چوہا رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے سوچا، ارے یہ تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور اور موٹا تازہ چوہا ہے، میں تو سیب نہیں اٹھا سکتا۔ لگتا ہے یہ محلے میں نیا رہنے کے لیے آیا ہے، مجھے اس کے ساتھ فوراً دوستی کر لینی چاہیے تاکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں اٹھانے میں میری مدد کر دیا کرے، اور میں اس کے ساتھ مل کر ٹنٹن کی خوب دھلائی کروں گا۔
गोलू इसके पास पहुंचा और बोला, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया, कैसे हैं आप? टिनटिन ने जब गोलू को इतनी इज्जत और तमीज से बात करते हुए देखा तो समझ गया कि गोलू ने इसे नहीं पहचाना, और पहचानता भी कैसे। टिनटिन एक हफ्ते में इतना ताकतवर जो हो गया था। टिनटिन ने भी इसे ना बताया। इसने सोचा अब गोलू की भी जरा टांग खींची जाए। जी मैं ठीक हूँ भैया, आप सुनाइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपको पहले कभी नहीं देखा मोहल्ले में। क्या आप यहाँ नए रहने के लिए आए हैं? जी हाँ, मैं यहाँ नया रहने आया हूँ। माशाल्लाह, आप तो बहुत ताकतवर हैं। मैंने अभी देखा कि किस बहादुरी से आपने अकेले पूरा सेब उठा लिया। वाह, कमाल हैं आप। जी बहुत शुक्रिया। फिर गोलू ने अपने मतलब की बात की। वो बोला, बड़े भैया, मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों पार्टनरशिप कर लें। पार्टनरशिप? क्या मतलब, कैसी पार्टनरशिप? मेरा मतलब है हम दोनों मिलकर खाना ढूंढा करेंगे और फिर मिलकर ही खाया करेंगे। टिनटिन ने भी बड़ी होशियारी से जवाब दिया। वो बोला, अगर हम पार्टनरशिप कर लें तो तुम तो फायदे में रहोगे। मैं तो अकेले इतना सारा खाना उठा सकता हूँ। मुझे ये बताओ कि इस पार्टनरशिप में मेरा क्या फायदा होगा? गोलू का कुछ देर तो मुंह बंद हो गया। फिर बहुत सोचने के बाद बोला, अरे बड़े भैया, दोस्ती में कैसा फायदा और कैसा नुकसान, हम तो दोस्त हैं ना। अरे हमारी दोस्ती कब हुई? मैंने तो तुम जैसे चूहों को कभी दोस्त नहीं बनाया। गोलू की काफी बेइज्जती हो चुकी थी। वो मुंह लटकाए चल दिया। पीछे से इसे आवाज आई, अरे सुनो, अब तुम इतना कह रहे हो तो कर लेते हैं पार्टनरशिप, मगर मेरी कुछ शराइत हैं। अगर तुम मेरी शराइत मानोगे तो ही हम साथ काम करेंगे। गोलू खुशी से बगैर सोचे समझे बोला, जी जी बड़े भैया, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मेरा वादा है आपसे। सोच लो अच्छी तरह। दरअसल मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे एतबार के काबिल हो भी या नहीं। मैं अपनी बात से किसी को हटने नहीं देता। अगर तुमने वादा खिलाफी की तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। जी भैया, सोच लिया। कहिए क्या करना होगा मुझे? पहली शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो मेरे साथ। वो गोलू को साथ लेकर चल पड़ा। कुछ आगे पहुँचे तो रास्ते में एक बिल्ली सो रही थी। टिनटिन बोला, ये घंटी पकड़ो और इस बिल्ली के गले में बांध कर आओ। क्या? जी हाँ। गोलू वादा खिलाफी का अंजाम जानता था। अब टिनटिन की बात मानने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। डरता हुआ आगे बढ़ा और बिल्ली के पास पहुंचा। यूं ही वो बिल्ली के पास पहुंचा, बिल्ली की आंख खुल गई। फिर क्या था, गोलू आगे आगे और बिल्ली पीछे पीछे। इधर टिनटिन हंस हंस कर पागल हो रहा था। भाग भाग कर गोलू की तो हालत खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर भाग निकला। पहली शर्त तो तुम पूरी नहीं कर सके। चलो क्या याद करोगे तुम भी। एक और मौका देता हूँ। तुम ऐसा करो, इस गाय के पाँव के पास जो रोटी का टुकड़ा पड़ा है वो उठा कर ले आओ। गोलू ने सोचा ये तो बहुत आसान है। वो रोटी का टुकड़ा उठाने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वो टुकड़ा उठाने के लिए पास गया, टिनटिन ने गाय की टांग पर सुई मारी। गाय ने लात मारी और गोलू सीधा गोबर में जाकर गिरा। इस सब के बाद जब रात हुई, टिनटिन रात को सुकून से सो रहा था। गोलू को आज एहसास हो रहा था कि वो टिनटिन को कैसे तंग किया करता था। वो खुद से बातें कर रहा था। टिनटिन की भी आंख खुल गई। मैंने टिनटिन को कितना सताया, मैंने हमेशा इसका दिल दुखाया। टिनटिन बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कभी इससे अच्छे से बात तक नहीं की। आज मुझे एहसास हो रहा है कि कोई तंग करे और मजाक उड़ाए तो कितना बुरा लगता है।
मैं सुबह ही टिनटिन के पास जाऊंगा और उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। ये सुनते ही टिनटिन जान चुका था कि गोलू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो उठा और गोलू को सारी हकीकत बता दी। गोलू सुनकर बहुत हैरान हुआ और इसे अपने किए पर दिल से शर्मिंदगी हो चुकी थी। वो बोला, टिनटिन मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, अब तो मैंने बदला ले लिया है ना, अब तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। आज से हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। गोलू और टिनटिन अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही कभी किसी को तंग करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।